morning to all. On behalf of AJK College of Arts and Science and Department of Commerce P and B&A, on behalf of faculty members and students, I welcome Mr. K. Shivaprakash, Research Head, Asail Capitals, Coimbatore. Sir, thank you for your accepting invitation, sir. Good morning to one and all. This particular session is about the part of insurance actually. So the thing is that before going to this topic, this session totally covers about the insurance and the prospectus of insurance as of the current scenario. So the thing is that the reason for preferring this word insurance is nothing but to that means a part of risk actually. So to reduce the risk, normally we will be taking this insurance as a consideration part as of your life is concerned, even as a business concern. So even it is a part of a non-formal thing, it's a part of formal things, a certain issue. So we will be taking this insurance as a part of every aspect as of our life, as of now concerned. So each and every family is getting an insurance, at least they will be getting an insurance. Even the governments are providing insurance for the citizens actually. So not only with our country, even so we as of this entire world is being covered with three types of countries are there. One is a part of democratic countries are there, another one is a part of democratic and republic countries are there, and another one is a part of this thing. I mean, dictatorship countries are there, communist-based countries are there. So things even with these dictatorship countries, like so everything is being even this not only with the part of insurance, every financial activity is a part of financial activity. So every financial activity is being governed by that particular government. So each and every financial activity is being governed by a particular government, and that particular government is being governed by the central banks of the particular. I mean, saying about the financial activity, the central banks of that particular country. So, for example, when you take India, it's Reserve Bank of India. When you take US, it is Federal Bank of USA, Central Bank of UK, Central Bank of London, Central Bank of London, Central Bank of UK, like even Central Bank of Australia, everywhere, even with Africa, Central Bank of Africa is taking concern about all those things actually. So every to reduce the risk, every factors will be taken into consideration part. So this part, not only this insurance is not only a part of governing your individual entity, it is a part of governing your total country. See, take for example, in United States of America, so there are more than 26, 27 states are there. Approximately, there are 27 states are there. So each and every state has its own insurance policy. See, like whatever may be the concern. So the government is taking care of the entire citizenship. See, like so each and every citizen has to be getting insured in that particular country. See, so the government, for example, if you are going to insure yourself, if you are having a premium insurance, or so if your income level is less, so your taxability will be less based on the insurance part. So that is the beauty of insurance as of that particular country. So not only with the same, even when you take Denmark into consideration part, the insurance activity for each and every individual, I mean the health activity insurance part, has been taken care of by the uh, um, government of that particular country. I mean, I'm saying about Denmark. So that is the reason why insurance is considered to be one of the key factor towards the financial activity, key factor towards the financial activity of a particular country. So இந்த இன்சூரன்ஸ் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் பிளே இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும். ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸுங்கிறது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு மினிமைஸ் தி ரிஸ்க். ஸோ அப்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்சர்டனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ மீன் ஐம் சேயிங் அபவுட் தி லாங் பேக். லைக் பிஃபோர் 100 years பேக் 200 years பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஃபெமிலியர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை இன்வென்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ பேக் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 years பேக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸுங்கிற கான்செப்ட் இருந்துருக்கு. பட் ஆனால் இது வந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14th centuryலேருந்து இருக்கு. ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபிலோன்ஸும் சைனீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இந்த மெத்தட்ஸை வந்து இன்வென்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதாவது இந்த இன்சூரன்ஸ் டு ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் அ குரூப்பிங் நேச்சர். இந்த இதோட இந்த இன்சூரன்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் குரூப்பிங் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி.
So the grouping nature அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா a group as a whole, the group as a whole will be bearing the risk. See like even இது வந்து ஒரு கன்சர்ன் தான் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. ஒரு சொசைட்டில இருக்க ஒரு 100 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா தி சொசைட்டி கேன் டூ தி சேம். See இப்போ நீங்க so I'm not saying about a particular thing. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் தாண்டி say like from ஜெயின்ஸ் கம்யூனிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெயின்ஸ் கம்யூனிட்டியில ஸோ ஒரு ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா see like when a particular person who is from this particular Jains community is going for if he is in a loss அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய இது என்னன்னா ஸோ தேர் ரிலேட்டிவ் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய ரிஸ்க்கை வந்து பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈவன் இட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஜெயின்ஸ் கம்யூனிட்டி ஒன் ஆஃப் ஜெயின்ஸ் கம்யூனிட்டியில் இட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ வாட் வில் பி டூயிங் இஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் இன் அ பிஸ்னஸ்னா for 100 people will be there to help you towards your business loss. So that is the reason why. So many of the people in your Jains community they won't pay for anything actually. So even they are if they are doing a business. So then it's a part of grouping activity அப்படின்னு சொல்லலாம். Suppose the insurance அப்படிங்கிறது இனிஷியலா வந்ததுக்கான ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாங்க towards protection of a particular individual or a particular organization. ஸோ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சரி லைக் இப்போ ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து இந்தியாவில் ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து இருக்கு அப்படின்னு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ தி கவர்மெண்ட் வில் பி கிவிங் யூ சர்டன் ஃபண்டிங். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 100 பீப்புள் லிவிங் கம்யூனிட்டியில் ஒரு 20 பீப்புள்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க, ஃபயர் லாஸ்ல இறந்துட்டாங்க, இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ராப்ளம்னால இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா so for the same the government will be insuring for you. So on behalf of you the government will be insuring. So each and every year so out of the total revenue of particular government, even with the state government or central government whatever is concerned, a part of 0.9% of the total revenue generated by the government is being spent for insurance. I mean the risk by this particular central mean the financial calamity insurance. So different types of insurance aspects are there. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இருக்கிறது வந்து டு மினிமைஸ் தி ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரிஸ்க் பேரிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்டர்ஸாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ லைக் இந்த ஆர்கனைஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ரெகுலேட்டிங் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம். So the regulating body அப்படிங்கிறது வந்து in India the regulating body towards insurance is nothing but IRDA, Insurance Regulating Development Authority of India. IRDA தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த regulating body அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் regulating body அப்படிங்கிறது சொல்றோம்னா ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபேக்டரா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபேக்டரா தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏன் வந்து இன்டர்மீடியட் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஷேரிங் யுவர் ரிஸ்க் ஆக்சுவலி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கன்சர்ன்ஸ் கீழே வராது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனும் இருக்குது. லைக் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர், பிரைவேட் செக்டர்ஸ் ஆர் தேர், ஸோ மெனி பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே மாதிரியான பாலிசி நாம்ஸ் தான் இருக்கும். சரி வாட் ஆர் மே பி கன்சர்ன் ஒரு பாலிசி நாம் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பிரைவேட் செக்டர் ஆகட்டும், ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் பாடி ஆகட்டும், ஸோ ஈவன் வித் எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஒரு கன்சர்னாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா so we are not going to discuss about any particular private or public sector concerns with this particular session. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் நாலேஜ் டுவர்ட்ஸ் தி இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இந்த ஸ்டடியில நம்ம பார்ப்போம். இந்த மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியேட்டா தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை. இந்த இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது இந்த சென்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ்ங்கிற வேர்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஃபேக்டர் தான். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியேட்டுங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஷேரிங் யுவர் ரிஸ்க் வித் மெனி பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஷேரிங் ரிஸ்க்னாலும் இதுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏற்றுக்கணும். ஸோ அது வந்து மேபி கவர்மெண்டா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பிரைவேட் கன்சர்ன்ஸா இருக்கலாம், இல்லை அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கன்சர்ன்ஸா இருக்கலாம். ஸோ யார் வேணா எடுத்துக்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் இந்தியன் கன்சர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீன் வித் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட், போத் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட், பட் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பீன் கவர்ன்ட் பை IRDA. So this IRDA is it's abbreviated as Insurance Development Regulating Authority of India. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபேக்டராக தான் வரும்.
அப்போ இன்டர்மீடியேட்டுங்கிறதுக்கான சப்சிடரி ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னவா இருக்கும்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஃபேக்டர் தான் இருக்கும். இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது இது எந்த இண்டஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற இண்டஸ்ட்ரி கீழே வரும். See, like financial services la vandu pathina capital markets irukku, even banks are being into this financial services industry. So why? Because as of now concern insurance engiradhu vandu pathina or individual factor amattum நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது. So it's a part of individual insurance. It's not only part of your risk based part. So it is also a part of your return based part. இது வந்து ரெண்டு two way aspect இப்போ இருக்கு. Not only with public sector concerns, private sector concerns லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a part of two way aspects. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா financial risk, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா non financial risk னு சொல்லுவாங்க. இந்த non financial risk அப்படிங்க financial risk is purely based on your for example இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மினிமமான ஒரு அமௌண்ட் வந்து நீங்க வந்து பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்னு சொல்லுவோம். நான் ஃபினான்ஷியல்ங்கிறது purely based on investment schemes அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல மெயினா வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ்ல மெயினா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரீமியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல லாஸ்ட் பேராக இருக்கும் பிரீமியம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் பிரீமியம் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ தி பிரீமியம் அமௌண்ட் தட் இஸ் பீன் ஸ்பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரீமியம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக வந்து இனிஷியலா பண்றாங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு பாலிசி ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பாலிசி ஹோல்டர் இஸ் தி பர்சன் ஹூ இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாலிசி ஆர் தி பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு இன்சூர். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸுங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கும், அஷூரன்ஸுங்கிற வேர்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸுங்கிற வேர்டு கீழே யார் வந்து நான் வந்து லயபிளா இருக்கிறனோ அவங்க எல்லாருமே பாலிசி ஹோல்டர்ஸ். இப்போ சிபிஆர் இன்வெஸ்டிங் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் an insurance particular scheme, whatever it is scheme, we'll be discussing about all schemes. So என்ன ஸ்கீம்ஸ்ல இருந்தாலும் நீங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து you will be called as a policy holder. So second வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மெயினா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பிரீமியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். This particular premium is being this is the premium, this is the amount, that is the premium is the amount invested by a particular policy holder to a particular policy with a particular tenure. இந்த tenure அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்வெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இப்போ இது வந்து என்ன மாதிரியான ரிஸ்க்கு வந்து இதுல வரும் அப்படின்னா லைக் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசி நார்ம்ஸ், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதே. ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும், ஒவ்வொரு டேர்முக்கும், ஒவ்வொரு லைபிலிட்டி கன்சர்ன்ஸுக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுல ஒவ்வொரு லைபிலிட்டி எந்தெந்த லைபிலிட்டி கன்சர்ன்ஸ் கீ ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறோமோ அது ஒவ்வொரு லைபிலிட்டி கன்சர்ன்ஸுக்கும் ஸோ திஸ் ப்ரீமியம் வில் பி கெட்டிங் டிஃபர்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே. ஸோ இது இந்த சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வில் பி பேயிங் பர்டிகுலர் ப்ரீமியம். இந்த டென்யூருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் பாலிசிஸ்ல இருக்குது, ஷார்ட் டேர்ம் பாலிசிஸ்ல இருக்குது, மிட் டேர்ம் பாலிசிஸ் இருக்குது. ஐ வில் ஷோ யூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ பட் ஆனால் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறதுனா தட் இஸ் தி அமௌண்ட், சம் அமௌண்ட் பே டுவர்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் பாலிசி. ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா sum assured அப்படின்னு சொல்லலாம். sum assured அப்படின்னு சொல்லலாம். sum assured, this sum assured is nothing but the total risk factor of a particular policy, the total risk amount of a particular policy. So the total risk amount of a particular policy. So the total risk amount அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா the risk amountங்கிறது sum assured, that we will be calling it as sum assured. This word sum assured. The sum assuredங்கிறது என்ன அப்படின்னா for example take for an example, see if your example இப்போ உங்களோட personal life வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 crore rupee worth நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க 1 crore rupee பாலிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா for the same the 1 crore, I am saying about 1 crore, they this 1 crore rupee policy is called as sum assured. Suppose நீங்க வந்து உங்களுடைய uncertainty, maybe a death or even the for example a policy is there, 1 crore rupee policy is there. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணனும்னா நீங்க you will be paying a premium of இந்த 1 crore rupee பாலிசிக்கான பிரீமியம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 625 rupees for premium இருக்கு. ஒரு பாலிசி இருக்கு, அந்த பாலிசி படி each and every month you will be paying a premium of 625 rupees per month. ஸோ அப்போ இது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து பே பண்ணலாம் அப்படின்னா till 60 years வரைக்கும் பே பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் திங்.
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அட் டென்யூர் ஆஃப் 60 இயர்ஸ்க்கு நீங்க வந்து பே பண்ணணும். ஸோ பே பண்ணணும் சென்ஸ் when you are not paying for a single month, then that particular policy will be getting elapsed. பட் என்னன்னா நீங்க 625 rupees per month வந்து நீங்க வந்து பே பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ அப்போ வந்து உங்களுடைய டோட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க திஸ் 1 crore rupee, that will be calling it as sum assured. So the sum assured will be 60 years க்கு நீங்க வந்து பே பண்றீங்க அப்படின்னா, you are completing 60 years, so you won't get anything. But if there is any uncertainty or death or total accident, total disability, that will be called என்னன்னா total disabilityங்கிற ஒரு இது நீங்க வந்து எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டிஸும் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்னா, then you will be getting a total amount of 1 crore towards this particular policy. But the premium amount is 625 rupees per month. இது வந்து நீங்க 60 இயர்ஸ் வரைக்கும் பே பண்ணலாம். அப்போ சம் அஷ்யூர்டுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் அந்த சம் அஷ்யூர்டு வந்து ஒரு சில பாலிசிஸ்ல that particular policy, the agent or the intermediary will be deciding about the same. For that particular policy, intermediary will be deciding about the same. Sometimes you can decide the same. So இப்போ எங்களுடைய டோட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஷேன் வான் சொல்லிட்டு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருந்தாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா தம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3 crore rupees இந்த இயர் 2002ல இன்சூர் பண்ணியிருந்தாரு தம் மட்டும். ஸோ இப்போ வந்து அவருடைய ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர், அவர் வந்து ஒரு ரிஸ்ட் பவுலர். ஆக்சுவலா ஷேன் வார்னே அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்ட் பவுலர். அவர் தம்பு வச்சுதான் அவருடைய பிசினஸ் சேர்ந்து அவரோட லைஃபே தம்பு வச்சுதான் இருந்தது. ஸோ அதனால அவருடைய தம்பு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3 crore rupees வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூர் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஃபார் த சேம் ஹி ஹஸ் பெய்ட் அ பிரீமியம் அமௌண்ட் ஆஃப் சம் 1,800 rupees per month, I think. 1,800 rupees per month. So this is part of premium. So அந்த மாதிரியான பாலிசிஸ்ல if you are thinking about the same, இப்போ எனக்கு என்னுடைய ஒர்த் வந்து இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, so you can decide about the same. But ஒரு சில பாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா that particular government or that particular private organizations will be deciding about your sum assured value. இந்த sum assured value அவங்க டிசைட் பண்ற ஒரு framework. So அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா types of policies-ல so main வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ரீசன்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, so the as I said, first வந்து பாத்தீங்கன்னா a definite loss. அந்த definite loss நீங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு business loss போடுங்க. Even for a business loss, you can insure your own amount. So I will be discussing about the thing. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் வால்யூம் லாஸா இருக்கலாம். இந்த பொதுவாக வந்து டெஃபினிட் லாஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்காக கூட இருக்கலாம், இல்ல பிசினஸ்க்காக இருக்கலாம். இந்த ஆக்சிடென்டல் லாஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் பிசினஸ்க்காக இருக்கலாம். லார்ஜ் வால்யூம் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டைம் தட் இஸ் பியூர்லி மெயின்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பிசினஸ். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா இந்த இன்சூரபிலிட்டிங்கிறது எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரீமியம். லைஃப் இப்போ நீங்க வந்து லைஃப்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அன்சர்டைனிட்டி. ஆனா என்னன்னா உங்களுடைய ப்ரீமியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அஃபோர்டபுள். ஆக்சுவலா ப்ரீமியம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரீமியமா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க 1 crore rupee பாலிசிக்கு பெர் மந்த் 625 வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 8,000 rupees அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ அப்போ 8,000 rupeesங்கிறப்போ ஒரு 10 இயர்ஸுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 80,000 rupees, ஒரு 40 இயர்ஸுக்கு போட்டீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 4 lakh rupeesல இருந்து 4.5 lakh rupees தான் வரும் உங்களுக்கு. பட் ஆனா உங்களுடைய சம் அஷ்யூர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 crore rupees. அப்ப என்னன்னா லீஸ்ட் மினிமம் பிரீமியம் தான் நீங்க வந்து அஃபோர்ட் பண்ணுவீங்க. பட் ஆனா தி சம் அஷ்யூர்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி a huge in some policies. இப்போ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பேஸ்ட் பாலிசிஸ் இருக்கு. அந்த ரிட்டர்ன் பேஸ்ட் பாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் அஷ்யூர்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், சம் அஷ்யூர்ட் கம்மியா இருக்கும். பாலிசியோட பிரீமியம் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ டிஃபர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ யூ கேன் கால்குலேட் யுவர் ஓன் லாஸ். இப்போ இன்சூரபிலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசன் ஃபார் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நதிங் பட் டு கால்குலேட்டபிள் லாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் கண்டிப்பா. லைக் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெதுவா வந்து இந்த ஷிப்பிங்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் லாஸா தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் என்னுடைய லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு அலர்ட் டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அப்படின்ட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பாலிசி நார்ம்ஸ் நான் வந்து டிசைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ வில் பி ஹேவிங் எ கஸ்டமைஸ்டு பாலிசி நார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கஸ்டமைஸ்டு பாலிசி நார்ம்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்சூரபிலிட்டிங்கிற ஃபேக்டர்ஸுக்கு கீழே போகும். ஸோ அப்போ இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா there are n number of insurance policies are there. As of this business concern, there are n number of insurance policies are there. So main வந்து பாத்தீங்கன்னா life insurance policies are there,
general insurance policies are there, health insurance policies, health assurance policies are there, unit policy, corporate insurance policies are there, then export import based policies are there. ஸோ இது வந்து மெயின், இது இல்லாமல் நிறைய பாலிசிஸ் இருக்கு. பட் ஆனால் நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ் நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ், ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறதுல இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் கீழே வரும், ஹெல்த்ங்கிறது மட்டும் அஷூரன்ஸ் கீழே வரும். ஒய் பிகாஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சொல்லக்கூடாது, அது வந்து ஹெல்த் அஷூரன்ஸ் தான் சொன்னோம். ஹெல்த் அஷூரன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்டர்ன் பேக் பாலிசிஸ்ங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கு. இந்த ரிட்டர்ன் பேக் பாலிசிஸ் இன் தி சென்ஸ், so when you are investing something towards a particular insurance policy, so you won't get any amount in the part of return, I mean profitability ஓவோ இல்ல ரிட்டர்ன் பேக் ஆவோ கண்டிப்பா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா. so that is the reason why that particular policy is called as health assurance policy. Health assurance policy. So the main aspect towards the same is the life insurance. The life insurance அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா the across the country, across the world, so ஒரு ஃபெமிலியர் வேர்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். இந்த டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்லேயே வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து இனிஷியேட் பண்ற மெத்தட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க this term life insurance policy. This term life is nothing but, see, like when you are having a particular tenure. See, normally the term life insurance policies il irukra factors ellame vandu pathina closed insurance policies are. So the closed insurance policy in the sense, for example, you will be investing for a particular period. See, for example, இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய லைஃப் வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா இன்சூரன்ஸ் போட்டு சேஃப் கார்டா வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, so then we can go for a term life insurance policy. So then for example, like if you're insuring for a particular year, இப்போ எனக்கு வந்து 50 years வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து, for example, what I said earlier na, so here this policy, this one policy is considered to be a part of term life policy. Why? Because it's a part of closed policy. I mean, நீங்க வந்து 60 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த பாலிசியோட டென்யூர். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு பே ஆஃப்டர் 6 இயர்ஸ், அந்த பாலிசி வந்து எலாப்ஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிசி நாம் படி நீங்க 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பாலிசி வந்து போட முடியாது. ஸோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேர்ம் லைஃப் பாலிசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாலிசி இருக்கு, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலிசி இருக்கு. பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா. பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா ஸ்கீம் சொல்லி ஒரு ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம் படி என்ன அப்படின்னா, ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் எ பாலிசி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 19 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹேவ் டு பே டோட்டல் பிரீமியம் ஆஃப் only 12 rupees per annum. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஆக்சிடென்ட் இதுக்கு இந்த ஆவாஸ் யோஜனாங்கிற ஸ்கீம் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 rupees per annum வந்து நீங்க பே பண்ணா போதும். இஃப் தேர் இஸ் எனி ஆக்சிடென்டல் டெத் till 60 years, so you'll be getting a total return of, I mean the total complement of 2 lakh rupees வந்து பாத்தீங்கன்னா sum assured. ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி I don't know exact name, how to name, but one of the ஆவாஸ் யோஜனா ஸ்கீம்ல இன்னொரு நாம இருக்கு. So there you have to pay a total amount of 330 rupees per annum. 330 rupees per annum. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் you have to part of 18 years till you can pay till 60 years, sorry 55 years. 55 years குள்ள வரைக்கும் நீங்க பே பண்ணிக்கலாம். So ஒவ்வொரு வருஷமும் 330 rupees பே பண்ணிட்டீங்கன்னா, if there is any natural death or if there is any accidental death, then you will be getting a total amount of 2 lakh rupees per annum. So if you 12 rupees pay, just 12 rupees pay பண்ணிடுறீங்க. ₹12 பே பண்றீங்க. பட் ஆனா என்னன்னா ஆக்சிடென்டல் டெத் ஆயிருந்தா மட்டும் தான் you will be getting 2 lakhs. Here you are paying amount of 330 rupees per annum. So you will be getting a total amount of 2 lakhs even for a natural death and also for an accidental death.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் எண்டட் பாலிசிஸ். ஸோ இந்த க்ளோஸ் எண்டட் பாலிசிஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸில் டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் கீழே வர ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே. டேர்ம் லைஃப் பாலிசிஸ் கீழே வர டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் கீழே வர ஃபேக்டர்ஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். இந்த பெர்மனன்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ங்கிறது அக்ராஸ் டில் யுவர் டெத். இந்த பெர்மனன்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் won't have any deadline. So in the permanent life insurance policies, if you are investing for 1 year, so even for example, you can invest for minimum number of years. But இது நீங்க வந்து even for you, for example, ஒரு சில பாலிசிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த பாலிசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் வித் எல்ஐசி இருக்கு, பிரைவேட் செக்டர் கன்சர்ன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா டு பே ஃபார் சம் அஷ்யூர்ட் பிரீமியம். சம் அஷ்யூர்ட் பிரீமியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் நீங்க கட்டினீங்கன்னா போதும். Then you will be getting for example your assured life insurance will be for till your death. Even நீங்க வந்து ஒரு 8 இயர்ஸ்ல ஒரு டெத் ஆனாலும் சரி, 90 இயர்ஸ்ல டெத் ஆனாலும் சரி, you will be getting a return out of that particular amount. So ஒரு பிரீமியம் நீங்க ஒரு மினிமம் பிரீமியம் மட்டும் கட்டினீங்கன்னா போதும். 5 இயர்ஸ் or 10 இயர்ஸ் நீங்க மினிமம் பிரீமியம் கட்டினா போதும். At the end of that particular policy you will be getting a return. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன்ஸ் பாலிசிஸ் கூட இருக்கு. இந்த கவர்மெண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் கூட இருக்கு. So after the same your nominee will also be getting a pension or insurance amount after your death with the permanent life insurance policy. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா endowment policy அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் தான் இருக்கும். இந்த endowment பாலிசிங்கிறது வந்து ஒரு குரூப் பாலிசிஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ ஒரு குரூப் ஆஸ் அ ஹோல், ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஸ் அ ஹோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அதுல ஒரு 100 பேர் வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த 100 பேருக்கான ஒரு பாலிசி வந்து எதுல நான் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா திஸ் endowment பாலிசி கீழே என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த endowment பாலிசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோடைய இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. ஃபோர்த் பாலிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் மணி பேக் பாலிசிஸ் சொல்லலாம். ஸோ இந்த மணி பேக் பாலிசிஸ்ல மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் பிரீமியம் லெஸ் சம் இஷ்யூடா இருக்கும். இந்த மணி பேக் பாலிசிஸ் பொறுத்தவரை பியூர்லி மணி பேக் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க. பாலிசி யூனிக் பாலிசிஸ் ஆர் வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் தி சேம். ஸோ ஹையர் பிரீமியம் அண்ட் லெஸ் சம் அஷ்யூர்ட் வேல்யூ வில் பி தேர் வித் த மணி பேக் பாலிசி. ஸோ இந்த மணி பேக் பாலிசியை ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, ஸோ டோட்டல் எனக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கணும். என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட், இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் அமௌண்ட்டுங்கிறது வந்து ஹார்ட்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டாக இருக்கணும். எனக்கு வந்து அஷ்யூர்டு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ வில் பி ப்ரிஃபரிங் ஃபார் மணி பேக் பாலிசிஸ் சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்யூட்டி அண்ட் பென்ஷன் பாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பியூர்லி ஃபார் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2003க்கு அப்புறம் so there has been an amendment by Central Government of India by 2005. Even now the pension policies of government is being governed by West Bengal. West Bengal இருக்கிற employees state government employees வந்து even now they are getting a pension actually. So across the country, even across the world, so the pension policy towards the central government or state government is being elapsed. So there is no pension policies across the country. ஸோ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்லேயும் பென்ஷன் பாலிசி வந்து 2005 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸுக்கு மட்டும்தான் பென்ஷனுங்கிறது இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த பென்ஷனுக்கு வர அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ பென்ஷனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, லைக் இஃப் யூ ஆர் ஏர்னிங் 1 lakh rupees per annum, with that 1 lakh rupees you will be getting a total pension of total this like a total of 2,000 or 6,000 will be taken by the company towards your save each and every month. For 1 lakh rupees நீங்க earn பண்றப்போ 6,000 rupees வந்து நீங்க வந்து சேவிங்ஸ் போயிடும். அதுல 3,000 will be contributed by the company, 3,000 will be contributed by the particular individual. இதே கவர்மெண்ட்டுக்கு போறப்ப கவர்மெண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றது கிடையாது. 3,000 அது வர, so they will be giving you the pension that they will be taking the same as an investment out of your PF provident fund, and the same will be given as a part of pension at the end of your retirement. So இதான் வந்து இதுவரை pension policies are the same like pension policies is being there with insurance actually as of now concerned. So இப்ப இருந்து for example 18 years நீங்க ஒரு 20 இயர்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து பே பண்ற ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா, டில் ஒரு 20 இயர்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு மினிமம் சம் அஷ்யூர்ட் வந்து நீங்க பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, end of like at the end of 60th year, at the end of your retirement you will be getting a pension of
12,000 or 13,000. For example, if you're investing some 1,000 rupees every month, then you will be getting a pension of 12,000 rupees at the end of your 60 years across your till your death, and you will be getting a sum assured at the end of your death. The nominee will be receiving the same at the end of the death with the pension policy. So purely இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பாலிசிஸ்க்காக கொண்டு வந்தது இந்த பென்ஷன் பாலிசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். லாங் பேக் பாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பென்ஷன் பாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் பேக் பாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் இது எல்லாமே. ஸோ அப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல மொத்தம் அந்த இதை தாண்டி நிறைய பாலிசிஸ் இருக்கு. பட் ஆனால் என்னன்னா கவர்மெண்ட் நாமினேட்டட் பாலிசிஸ்ல மெயின் பாலிசிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 பாலிசிஸ் எடுத்துக்கோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் லைஃப் பேஸ்ட் பாலிசிஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த இயர் 1988 இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் வந்து இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் தி இயர் 1999 இருந்து. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மேண்டேட்டரிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்ஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ், இன்னைக்கு வர வெஹிக்கிள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மூவிங் ஈவன் ஃபார் நான் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மேண்டேட்டரி. இந்த நான் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பொக்லைன்ஸ் அந்த மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேண்டேட்டரி டு பி a பார்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். எதனால அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா as of 2019 amendments படி வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 amendment படி the government has made an amendment in the year 2018 and it has changed everything actually. என்னன்னா so the premium for example இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ், நீங்க வெஹிக்கிள் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா பிஃபோர் 1980s முன்னாடி ஸோ அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கான காஸ்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட் எல்லாம் யார் வந்து பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ யார் மேல வந்து உங்களுக்கு தப்பு இருக்கோ, யார் மேல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆகுதோ, ஸோ தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹேஸ் டு face the consequences, financial consequences for that particular accident. வந்து ஒரு காரும் ஒரு பைக்கும் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ அந்த பைக்ல இருக்கிற ஒரு கன்சர்ன்ட் பர்சன் டெத் ஆயிட்டார் அப்படின்னா, தட் தி பர்சன் who was driving the car has to take care of everything actually. This was the scenario before. But before after 1988 it has been made mandatory. இப்போ நீங்க ஒரு கார் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ், whether you are insuring for the car, the third party insuranceங்கிறது வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா மேண்டேட்டரி பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ எதனால பண்ணணும் அப்படின்னு, ஸோ now the insurance companies are taking care of all those things. For example, if a particular accident is been there, ஸோ ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ அதுல அந்த ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன் தி சென்ஸ் தி பர்சன், நீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் நடக்கும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா, ஈவன் ஒரு நம்மளே கொண்டு ஒரு மரத்துல கொண்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டோம்னா கூட, ஸோ நம்மளுடைய நாமினிஸுக்கான இல்லை நம்ம ஃபேமிலிஸுக்கான இன்சூரன்ஸ் யார் பேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் போட்டிருக்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வச்சு we can bear even for that particular individual. இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு டெத் ஆயிடுச்சு, ஒரு ரெண்டு பக்கம் டெத் இருக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சு you can claim the same. ஸோ அப்போ என்னன்னா that is a part of that is the duty of third party insurance. ஸோ இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சினாரியோ படி இது வந்து கவர்மெண்ட் எந்த விதமான தலையீடும் கிடையாது. இது இப்ப இருக்கிற கன்சர்ன் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா the government is taking care of the same. So just you have to file an FIR regarding that particular accident. So then you have to pay the fine for that particular accident. That's enough. So regarding the financial settlements, everything will be taken care of by the insurance companies. So that may be a government company or a private company. So the எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் ஸோ அதில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபேக்டர்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஹெல்த் அஷ்யூரன்ஸ் சொல்லலாம். அப்போ ஹெல்த் அஷ்யூரன்ஸ் போறதுக்கான மெயின் ரீசனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அஷ்யூரன்ஸ் இதுலேயே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்யூரன்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஜஸ்ட் அஷ்யூரன்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் அஷ்யூரன்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ஹலோ சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார் நீங்க பேசும்போது. இப்போ ஓகே சார், இப்போ ஓகே.
இப்போ ஓகே. இப்போ ஓகே சார், இப்போ ஓகே. ஸோ திஸ் ஓகே. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஹெல்த் யூஸ் பண்ணுறது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் யூ கேன் கஸ்டமைஸ் யுவர் ஓன் வே. ஸோ இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு என்னன்னா ஒரு கஸ்டமைசபிள் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு கார்பரேட் இன்சூரன்ஸில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. இந்த கார்பரேட் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த கார்பரேட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ say when you are joining a particular corporate company, so even an IT company, even a bank, automobile concern, so there this particular health insurance will be taken care of by a particular group. So that particular company will be taking the health insurance factors. So அப்ப என்னன்னா நீங்க வந்து அந்த கம்பெனி எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணும்போது so that particular company will be having a insurance norm with a particular company. So அந்த ஒரு கம்பெனில ஒரு பர்டிகுலர் ஸோ என்னன்னா உங்களுடைய ப்ரிவிலேஜஸ் அண்ட் the priority towards a particular insurance aspect will be given much importance when you are having a group insurance actually. So even in your college வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கணும். அப்போ என்னன்னா ஒரு காலேஜுக்கான குரூப்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல ஒரு ஆக்சிடென்டல் டெத் அந்த மாதிரி ஏதோ நடக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலிக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் will be giving you சம் அஷ்யூர்ட் அமௌண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி இருக்கு. ஸோ அந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் பாலிசிஸ், இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் வரும். இதுல என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸோ தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ரிட்டன் பேஸ். ஸோ ஒரு நீங்க எந்த விதமான ஆக்சிடென்ட்ஸும் நடக்கல அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யுவர் சம் ஆஃப் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வில் பி கெட்டிங் ரெடியூஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர். ஸோ அதே மாதிரியான ஹெல்த் பாலிசிஸ் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஈவன் தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் கிரியேட்டட் இன் இயர் 2017 சாரி 16 படி என்னன்னா ஸோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ தே ஆர் நாட் வித் தி ஐ எம் சேயிங் அபவுட் வித் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சம் அஷ்யூர்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஹெல்த் ஈவன் ஐ எம் ஹேவிங் மை ஓன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. என்னோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி படி வந்து பாத்தீங்கன்னா மை எலிஜிபிலிட்டி இஸ் அரௌண்ட் 3 lakh rupees. ஹெல்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இப்போ நான் வந்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு 3 lakhs rupees வரைக்கும் ஹெல்த்துக்கான ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம். ஸோ மேக்ஸிமம் பை 3 lakh rupees ஃபார் மை ஃபேமிலி, ஃபார் மை கிட், ஃபார் மை ஒய்ஃப் அண்ட் மை ஃபேமிலி. ஸோ அப்போ அவங்க எல்லாருமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஒரு 3 years வந்து நான் கிளைம் பண்ணாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய sum assured வந்து getting increase each and every year. For example, it is 3 lakh. If it is 3 lakh by first year, இப்போ நான் எந்த கிளைமும் பண்ணேன்னா that will be increasing to 4 lakh by second year. That will be increasing to 5 lakh by third. So each and every year, so it will be getting increased each and every year. So that is a part of that is the beauty of health insurance with an individual factor. ஒரு grouping factor பொறுத்தளவுக்கு it won't get changed. So அந்த total sum assured வந்து பாத்தீங்கன்னா it won't get changed. பட் ஆனால் என்னன்னா ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ப்ரீமியம் ப்ரிவிலேஜ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் மெட்டர்னிட்டி அதாவது இப்போ மெட்டர்னிட்டி லீவ்ஸ் வந்து மெட்டர்னிட்டி கிளைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எந்த விதமான பாலிசிஸ்லையும் கிளைம் ஆகிறது கிடையாது. பட் ஆனால் கார்பரேட் பாலிசிஸில் கார்பரேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் நீங்கள் கிளைம் சேம். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளோட்டிங் பாலிசிஸ் இருக்குது. ஸோ கூட இப்போ ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமைசபிளாக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் COVID-19ங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இப்போ வந்துச்சு. From 2020 February onwards, a particular special insurance has been issued by every company. என்னன்னா COVID-19க்காக மட்டும் நீங்க வந்து உங்களுடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் each and every month you have to pay a sum assured of some premium amount of from 230 rupees every month. So அப்படி இருந்தா COVID-19 for so the maximum of 2 lakh rupees will be claimable for the same. ஒவ்வொரு மாசமும் நீங்க 230 ரூபாய் கட்டினா போதும். So that is a part of COVID-19 special insurance policy that is being governed with even the LIC, private sector concerns, private public sector concerns. So that is a part of normally இப்போ நீங்க வந்து ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரில ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நடக்குதுன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபண்ட்ல இருந்து ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபண்ட்ல இருந்து ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா தி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் கலாமிட்டியில ஒரு பெரிய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கும், ஸ்மால் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கும்.
அது மாதிரி எல்லா கவர்மெண்ட்ஸும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ், ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து டிஎன்எஸ்டிசி, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் இருக்குன்னா தே வில் பி ஹேவிங் எ பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் பாடிஸும் கவர்மெண்ட்ஸும் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி, கஸ்டமைசபிள் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஜென்ரேட் பண்ணி தே வில் பி ஹேவிங் இன் தேர் ஓன் இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ அப்போ அந்த இப்போ அந்த நேஷனல் கலாமிட்டிகளுக்கு 2 lakh rupees ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க, இல்லை வந்து ஒரு physical disability இருக்குதுன்னா so they will provide 50,000 rupees 1 lakh by the government. That is being purely given by the government. ஸோ அந்த மாதிரியான பாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் சொல்லி ஒரு பாலிசி இருக்கு. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா காப்பீட்டு திட்டம் சொல்லி ஒரு பாலிசி இருக்கு. ஸோ இந்த பாலிசிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம் அஷ்யூர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இஸ் அரௌண்ட் அக்ராஸ் அரௌண்ட் 7.5 crores அப்படின்னா based on the calculated value, for example, each and every year they will be investing some 15 to 20 crore rupees value, premium value. For the same, they will be giving you given a part of 100 crores or 200 crores each and every year, approximately. அதை தாண்டி வர விஷயங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் will be sparing the same, பட் ஆனால் அதுக்குள்ள வர விஷயங்கள் எல்லாமே that particular insurance company will be taking care of the same. நாம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசிக்குள்ளதான் இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 2 வந்து பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ், அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துருக்கோம். அதை தாண்டி அடுத்தது இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராவல் பாலிசிஸ். ஸோ அந்த டிராவல் பாலிசிஸ்ங்கிறது பொதுவாக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ வென் யூ கோயிங் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் டூர், ஸோ நீங்க வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து போகலாம், இல்ல ஒரு பிசினஸ் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு குரூப் ஆஸ் அ ஹோல், ஒரு கம்பெனில இருக்கிற ஒரு 100 பேர் கூட ஒரு பிசினஸ்க்கு போகலாம். ஸோ அப்போ நீங்க போகும்போது ஏதாச்சும் வந்து நீங்க லாஸ் ஆயிரும், இல்ல வந்து ஃபிளைட்ல போகும்போது உங்களுடைய லைஃப் வந்து ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ட்ரிப்புக்காக மட்டும் யூ கேன் கோ ஃபார் அன் இன்சூரன்ஸ். ஆக்சுவலா அந்த ட்ரிப்புக்காக யூ கேன் இன்சூர் யுவர் செல்ஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் an insurance premium for 1 lakh rupees, saying about sum assured of 1 lakh rupees ஒரு ட்ரிப் அதான் ஒர்த்னு சொல்லி நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா you have to pay some 230 rupees in premium. ஸோ நீங்க அந்த ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வரும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயிங் ஃபார் லாங் ட்ரிப், ஒரு 20 நாள் ட்ரிப்போ ஈவன் 1 day ட்ரிப் போட்டு நீங்க 20 நாள் ட்ரிப் போறீங்க அப்படின்னா 20 நாளுக்கு வந்து யூல் பி ஸ்பெண்டிங் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆஃப் 230 rupees. அப்போ அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட். சம் அஷ்யூர்டுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 lakh rupees. So if there is any accidental factors will be going to get happen, so you will be getting a total amount of your the particular person if you disability action கூட அந்த ட்ரிப்ல you will be getting a total insurance of 1 lakh rupees on that particular product. ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இண்டிவிஜுவல் டிராவல் பாலிசி இருக்கலாம், இல்ல ஃபேமிலி டிராவல் பாலிசிஸா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டூடெண்ட் பாலிசி. ஈவன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கொடுக்கறது கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் சப்போர்ட் நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூர் பேக்கேஜ் டிசைன் பண்றீங்கன்னா even that particular traveling agency, if you are asking the traveling agency, they will be insuring that particular tour மட்டும். For example ஒரு 10 days tour இருக்குன்னா அந்த 10 days tour கூட வந்து நீங்க you can insure yourself actually. ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. இந்த ஹோம் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து பொதுவா எதுக்காக வரும் அப்படின்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்க்காக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் a loan to a home, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு புதுசா நீங்க வந்து ஹோம் பில்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இப்போ கோயிங் ஃபார் அ லோன், யூ ஹேவ் டு மேண்டேட்டரிலி டேக் அ லோன் இன்சூரன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ தென் தட் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வில் பி கேதர் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட். ஸோ ஈவன் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் வெஞ்சர் இல்லாட்டி ஒரு பிசினஸ் லோன் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இந்த ஹோம் இன்சூரன்ஸுங்கிறது ஒரு பிசினஸ் லோனா கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாங்களே. ஸோ இப்போ வந்து அந்த கன்சர்ன் பர்சன் மேலே எடுத்திருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 50 lakh rupeesக்கு வந்து லோன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டோட்டல் 50 lakh rupeesக்கு சம் அஷ்யூர்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் லோன் போக நீங்கள் எவ்வளோ கட்டணும், ஒரு 2500 rupees நீங்கள் வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும். 50 lakh rupees அதாவது டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் லோனுக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி பர்டிகுலர் வில் பி கலெக்டிங் யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் ஃப்ரம் யுவர் அக்கௌண்ட். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் அந்த கன்சர்ன்டு பர்சன் யார் வந்து லைஃப்ல ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து லைபிலிட்டி இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் கட்டுறதுக்கான லைபிலிட்டி இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்சனோட டெத் நடந்ததுன்னா கூட ஸோ யூ டோன்ட் தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் பேயிங் தி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஃபார் தி சேவிங்.
இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நான் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நடந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து கட்ட முடியாம போச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நீங்க இன்சூர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ தி பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி என்டையர் அமௌண்ட். ஸோ அப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் வந்து கண்டிப்பா ஏதாவது டெத் நடக்குது, இப்போ வந்து அவங்க தான் பாஸ் ஆஃப் யர் ஃபேமிலி அப்படின்னா கூட, ஸோ அவங்க டெத் நடக்குதுன்னா அப்போ அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்போது யூஆர் 100% சேஃப். யுவர் ஃபினான்ஷியல் factors will be taken care of by the particular insurance factors. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's mandatory. As of now, even if you are building a home, even for built home, it is mandatory. அது பொதுவா எப்போ வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா when you are going for a loan, நீங்க லோன் போகும்போது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மெரைன் இன்சூரன்ஸ். இந்த மெரைன் இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so when you are going for a transport, அதாவது இப்போ என்னன்னா இப்போ நீங்க ஷிப்பிங் இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும், இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆகும். அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராவல் பாலிசி மாதிரி தான். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் மெரைன் ஷிப்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு இன்சூர் ஆக்சுவலி. தட் டூ வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் எல்சி லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், நீங்க ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் போடணும்னாலும் சரி, இல்ல நீங்க வந்து எகெயின்ஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேங்க்ல கடன் வாங்கியிருப்பீங்க, ஓடி சொல்லுவாங்க, ஓடி கொடுப்பாங்க, ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க அது இன்சூரன்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஓடியாவோ இல்ல வந்து அதுக்கான கிரெடிபிலிட்டி கிடைக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ பொதுவாக வந்து நீங்க ஷிப்மெண்ட்ஸ் நிறைய போகும்போது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு 100 ஷிப்மெண்ட்ஸ்ல ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 ஷிப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிடென்டலா ஏதாவது ஒரு நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 4%. நீங்க ஒரு 100 ஷிப்மெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னா ஒரு 3 to 4 ஷிப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிடென்டலா ஏதோ நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்ல. அதாவது ஷிப்பு தான் கவிழ்னுங்கிறது கிடையாது, ஏதாவது பிரேக்கேஜஸ் போடலாம், இல்ல நீங்க ஷிப்மெண்ட் டிராவல் பண்ணும்போது அது கெட்டு போயிருக்கலாம் அன்பார்ச்சுனேட்லி. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா கூட யூ கேன் கெட் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் ஃப்ரம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. ஸோ ஈவன் ஃபார் த சேம் யூ கேன் கெட் தி இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷிப்மெண்ட் பாலிசிஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் கவர் பாலிசிஸ் ஒன்று இருக்குது, ஓப்பன் பாலிசிஸ் இருக்குது, வாயேஜ் பாலிசி, ஆனுவல் பாலிசி, பாலிசி வித் இசிடிசி. இதுல இந்த ஓப்பன் கவர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த ஓப்பன் கவர் பாலிசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்குள்ளார முடிகிற பாலிசி. இந்த ஓப்பன் கவர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கஸ்டமைஸ்டு பாலிசிஸ். ஸோ இந்த ஓப்பன் கவர் வந்து ஸோ நீங்க ஒரு டென்யூர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ளார ஜீரோ ஷிப்மெண்ட் முடிய போகுது அப்படின்னா 15 days மட்டும் தான் ரிஸ்க் அப்படின்னா அந்த 15 days மட்டும் அந்த பாலிசி எடுத்துக்கலாம், பாலிசி படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ பொதுவாக இந்த ஓப்பன் கவர்ங்கிறது வந்து as of now concern there is no open cover policies as of now. ஏன்னா அது வந்து கஸ்டமர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால டு ரெடியூஸ் தி ப்ரீமியம் அமௌண்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் டேக்கிங் ஷிப்மெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இது நிறைய எடுக்கிறாங்க இது வரைக்கும். அப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலா. பட் ஆனால் as of this ஓப்பன் பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பாலிசி ரெண்டாவது இருக்கிற ஓப்பன் பாலிசி படி ஸோ பர்டிகுலர் பேங்க் or the particular person who is liable for the particular shipment will be taking care of this open policy. So ஏன்னா இப்போ என்னுடைய ப்ராடக்ட்கான ரிஸ்க் நான் எடுத்துக்காம என்னுடைய ரிசீவரை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ the same will be taken care as a part of open policy. தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயேஜ் சொல்லுவாங்க. இந்த வாயேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இந்த வாயேஜ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்போ கிரெடிபிலிட்டி வந்து அதாவது இப்போ என்னன்னா that is being governed as of Indian concern, this voyage policy is being governed by CRISIL, Credit Rating Information Service of India Limited சொல்லி ஒரு போர்டு இருக்கு. ஸோ என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து CRISIL கிட்ட இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அந்த வாயேஜ் பாலிசிஸ்க்கு வந்து. என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட் இங்க இருந்து அனுப்புறீங்க, அந்த ஷிப்மெண்ட் வந்து ஒரு XYZ பர்சன் கிட்ட போய் சேருது அப்படின்னா அவங்க போய் சேர்றப்ப வந்து எல்சி போட்டுருவாங்க, லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்னு ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து முதல்ல இனிஷியேட் பண்ணிருக்கணும். அப்படி சப்போஸ் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் நார்ம்ஸ் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்சி வந்து இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இனிஷியேட் பண்ணல அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த கன்சர்ன் வந்து அங்க இல்ல அது அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் வாயேஜ் பாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாயேஜ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் டேர்ம்ஸ்ல பேஸ் பண்ணி போடுறது. ஆனுவல் பாலிசிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரே மாதிரியான ஷிப்மெண்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ங்கிற இடத்துல இருந்து ஒய்ங்கிற இடத்துக்கு வந்து கண்டினியூஸா ஒரு 1 இயருக்கு வந்து என்னுடைய ஷிப்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஒரு 10 ஷிப்மெண்ட்ஸ் இல்ல 10 கார்கோஸ் இல்ல 10 பாக்ஸஸ் அனுப்புறேன் வருஷத்துக்கும் இல்ல டெய்லி அனுப்புறேன் அப்படின்னா அப்ப நான் ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்ஸுக்கும் நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டூ காஸ்ட்லி. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை
So I will be preferring a part named as the annual policies. Annual policies பேஸ் பண்ணி நான் போகும்போது ஸோ என்னுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be getting much less than when I'm preferring a long or annual policy regarding the shipment part. ஸோ கடைசி பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இசிடிசின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா பாலிசி இசிடிசிங்கிறது வந்து there are n number of policies ECTC. ECTC வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கவுன்சில் that is being governed by Central Government of India. ஸோ இந்த இசிடிசி படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினா கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எஸ்எம்இஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். எஸ்எம்இஸ். ஸோ இந்த எஸ்எம்இஸ்ங்கிறது யார்? ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். இந்த ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தி as of now, அதாவது COVID-19 அப்புறம் as of Indian Government Act, so that is the amendment by the present government that has been initiated by March 2020 படி SME யாருன்னா the persons, small and medium enterprises are those persons who are making an annual turnover of 10 crore rupee per annum. Who are making an annual turnover of 10 crore rupee per annum. ஸோ இதனால இந்த COVID-19 வந்து பார்த்தீங்கன்னா SME ஒரு கிளாஸ் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஸோ கோயிங் ஃபார் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாலிசி படிக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் என் நம்பர் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் when you are shipping your consignment from one particular area to another area. ஸோ அந்த மாதிரியான கன்சைன்மெண்ட் ஷிப்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்ஸுக்கும் லைக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஒரு கைரேகை மாதிரி தான். ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கும் கஸ்டமைசபிளா பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அதனால அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸ், அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷிப்மெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனால தான் ECTC ஒரு கவுன்சிலை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிரியேட் பண்ணி அது மூலியமா ஸோ தேர் ப்ரொவைட். ஸோ அதனால அந்த பாலிசி நாம்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாலிசி நாம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து மெயினாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைசபிள் பாலிசி நாம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் இன்சூரன்ஸ். ஸோ இது வந்து IRDA வந்து ஸ்பெஷலி இனிஷியேட்டட் இன்சூரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரூரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேக்டர்ஸுக்கு வரும். ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நேஷனல் டிசாஸ்டர் வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சருக்கு கல்டிவேஷன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து எது ரிஸ்க்குன்னு எதெல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து வயா IRDA, அதாவது IRDA இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்த IRDA மூலியமா எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. Each and every day IRDA is giving an amendment towards the public authority. Each and every day they are giving you an amendment. So அப்ப amendment பொறுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be getting varied each and every day. அப்போ மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த ரூரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். மெயினா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் போற காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா லோவஸ்ட் ப்ரீமியம் ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லோவஸ்ட் ப்ரீமியம் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ when you are affording, for example இப்போ நீங்க ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கிறது ஒவ்வொரு கல்டிவேஷனுக்கும் இருக்கும் வர இன்சூரன்ஸ். அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லாங் டர்ம் கல்டிவேஷன் ஒவ்வொரு இயருக்கும் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஒரு 50 லட்சமா இருக்குது அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் டு பே டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 5,000 rupees per annum. தட் இஸ் ஒரு 3 lakh rupeesக்கான கல்டிவேஷன் பண்றப்போ யூ ஹேவ் டு பே டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 5 lakh rupees as a இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட். ஸோ மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கவர்மெண்ட் எந்த விதமான மெஷர்ஸும் எடுக்கிறது கிடையாது. So that is private particular company. A number of companies are governing this particular agriculture insurance factors. But India across the country, India வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா யாரை மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கிற கன்சர்ன் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து மேஜர் பார்ட் பண்றாங்க. அதாவது பொறுத்தளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் பார்ட் யார் ட்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் வந்து அடுத்து வந்து ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸ். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் அன் இன்சூரன்ஸ் பார்ட். ஒரு நீங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருப்பீங்க, கம்பெனி, ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி, ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி, ஒரு டெலிகாம் பேஸ்ட் சர்வீஸ் செக்டர் கம்பெனி, ஈவன் தே கேன் ஃபார் அவங்க வச்சுக்கிற பில்டிங்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஹலோ சார்,
வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது சார். சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓகே ஓகே சார், இப்போ கேக்குதுங்க சார்? ஓகே சார். இப்போ கேக்குதுங்க சார்? ஓகே 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 ஓகே. So each and every agricultural factors will be taken into consideration part. Even with the common insurance வந்து each and every industry, each and every company activity. இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ COVID-19 அப்புறம் வந்து ஒரு மேஜர் பிசினஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க சானிடைசர். இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனிக்கான இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த இயர் 2020 ஏப்ரல் தான் டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் நீங்க புதிய ஸோ கடைசி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா யூனிட் பாலிசின்னு சொல்லி ஒரு பாலிசி இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசின்னு சொல்லலாம். யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறது என்ன வந்து மெயினா வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட் பண்ணி இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமாவும் இருக்கும், ஒரு ரிட்டர்ன் பேசிஸ் ஸ்கீமாவும் இருக்கும். இது என்னன்னா when you are going for a யூனிட் பாலிசி, யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுல இருக்கிற ரிட்டர்ன்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்ஸ்டா இருக்காது, வேரியபிள் ரிட்டர்னா இருக்கும். தட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் என்ஏவி. இந்த என்ஏவிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நெட் அசெட் வேல்யூன்னு சொல்லலாம். நெட் அசெட் வேல்யூ நெட் அசெட் வேல்யூ சொல்லலாம். அப்ப நெட் அசெட் வேல்யூங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பீன் கவர்ன்ட் பேஸ்ட் ஆன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஏவிங்கிறது எதோட பேஸ் வச்சிருக்கு அப்படின்னா என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிற ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ஏவிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகும். அப்ப இந்த என்ஏவிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேரியபிள் திங். ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா உங்களுடைய டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே ஹையஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜ் அமௌண்ட். ஸோ இந்த ப்ரோக்கரேஜ்ங்கிறது வந்து எத்தனை ஏஜென்சி வந்து இருக்காங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டோட்டல் அமௌண்ட்ல 35% ஆஃப் தி அமௌண்ட் will be taken as a part of brokerage. Then 30% will be taken as a part of funds and 35% will be taken as a part of investment. நீங்க ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த 1 லட்ச ரூபாய் பிரீமியம்ல ஆபரேஷன் ஆக்டிவிட்டி டாக்குமெண்டேஷன் சார்ஜ் ஏஜென்சி கமிஷன் சொல்லி 35% போயிடும். 30% வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கன்சர்னுடைய ஃபேக்டர்ஸ்க்காக போயிடும். அப்புறம் 35% வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்காக போயிடும். ஸோ தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யூனிட் பாலிசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ this is end of the session. As of now, so என்னென்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேர்ம் லைஃப் பாலிசிஸ் பார்த்தோம். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தோம். தேர்ட் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். டிராவல் பேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஹோம், அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ், மெரைன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். தென் கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் அது இல்லாமல் ரூரல் இன்சூரன்ஸ்ல அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். தென் யூனிட் பாலிசிஸ் பார்த்துக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் regarding this, you can ask me. Sir, thank you, sir. Thanks for your valuable time. Once again, I thank behalf of AJ Karja Partners and Department of Commerce. I thank you once again. I thank you, sir. Thank you.